Dear students, myself is Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFJC, Kyarpuram, Bangalore. Dear students, today my lecture is on measures to control business cycle. Under that, it confined only to the monetary measures. Dear students, in my earlier sessions, we understood that business cycles are the most important characteristic of capitalistic economy and also an inevitable evils of uncontrolled capitalistic economy. Apart from this, in my last session, I explained about monetary and non-monetary factors which are responsible for occurrence of trade cycle. And because of these monetary and non-monetary factors, the trade cycle that has been occurred is adversely affecting the different class of people. On the one side, the economic expansion or prosperity is profitable to the producers, businessmen and traders. But it is adversely affecting the workers, poor people, laymen and fixed income people. On the other side, the depression and trough spreads an atmosphere of dull and pessimism. It is not benefiting any class of people. It creates an untold misery and sufferings to the people, that is in the form of increasing unemployment and poverty in the economy. This uncontrolled and unchecked trade cycle would destroy the basic economic structure. Hence, cyclical fluctuations are to be effectively controlled. The economists and the government have suggested various stabilization policies for strengthening the economy by controlling economic fluctuations. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ಬೀರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಬಡವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರಾಶಾವಾದದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀತಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು?
Stabilization policy is a strategy enacted by a government or its central bank with the aim of maintaining a healthy level of economic growth and minimal price changes. In business language, a stabilization policy is designed to protect the economy from excessive overheating of inflationary trend and slowing down of deflationary trend. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ ನೀತಿಯೇ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯು ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. That means it protects the economy from deflationary trend and also inflationary trend. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. What are its objectives? The objectives of the stabilization policy is that avoid ill effects of a boom and depression by controlling cyclical fluctuations. In the introductory note, we understood that both the boom and economic depressions are affecting the all class of people. Therefore, it is necessary to control or avoid all ill effects of boom and depression by controlling cyclical fluctuations. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. And then another objective of stabilization policy is that maintaining full employment. So the full employment, ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು. Inflationary trend after full employment and deflationary trend leads to unemployment. So it affects the basic structure of the economy. Therefore, maintaining full employment is very important from the stable economic point of view. ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗದ ನಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. And then another objective is stabilizing the price level to avoid secular stagnation and secular inflation. That means that the inflationary trend and secular stagnation leads to increase in the price level and that can be affecting the different class of people. Therefore, stabilizing the price level is possible by avoiding the secular stagnation and secular inflation. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೊಳಿಸೋದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. And then another one is that encourage free competitive enterprise. That is, for the economic growth or for the economic development, that free competitive enterprise is very important. Therefore, encouraging free competitive enterprise is also one of the important objective of
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. And then the last objective is to achieve controlled expansion. In this controlled expansion, there are two words. One is control and another one is expansion. Expansion means expanding the various economic activities or expansion of the economy or economic growth or economic development by expanding the various economic activities. And what is the meaning of control? Controlling the inflationary trend or deflationary trend that are arised from, that is, economic boom and economic depression respectively. Therefore, controlled expansion is the main objective of stabilization policy. ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿದೆ, ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. To achieve these objectives, the central bank introduces some of the stabilization policies. The stabilization policies are related to the central bank. The central bank has taken into consider various stabilization policies are undertaken by both central government and the central bank to control the evil effects of trade cycle. What are such stabilization policies? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳಿಂದಾಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ? ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. There are 5 types of stabilization policies adopted by central bank and also central government. What are such stabilization policies? Number 1, monetary measures. ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ರಾಜ್ಯಕೋಶ ನೀತಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ನೇರ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ 5 types of stabilization policies are adopted by both central government and also central bank to control the evil effects of business cycles. Dear students, as I said in the beginning, that is, this session is confined only to the explanation of monetary measures. As such, the explanation is on monetary measures. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನು ಕೇವಲ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್
ಕೇವಲ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ? Monetary policy as a method to control business fluctuations is operated by the central bank of a country. That is, monetary measures are related to the central bank. It is adopted by the central bank. That is, monetary policy, as I said, it is a method to control business fluctuations is operated by the central bank of a country. The expansion and contraction in total money supply is the root cause for the operation of the trade cycle. What kind of money supply is responsible for occurrence of trade cycle? They are in the form of currency notes, coins, credit, money, level of interest rates, exchange rates, price, income, wage, budgetary operations. They are all responsible for occurrence of that kind of money supply is responsible for occurrence of trade cycle in the economy. Hence, monetary policy is concerned with administering and controlling a country's total money supply, including that currency notes, coins, credit money, level of interest rates, managing exchange rates directly, and price, income, wage controls, and budgetary operations indirectly, which are all affecting the total money supply. Therefore, to stabilize the economy, central bank use both qualitative and quantitative monetary measures. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸಾಲದ ಹಣ, ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮಟ್ಟ, ವಿನಿಮಯ ದರ, ಬೆಲೆ, ಆದಾಯ, ವೇತನ, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಸಾಲ ಹಣ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಮಟ್ಟ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ, ಆದಾಯ, ವೇತನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತದೆ. There are two types of monetary measures or monetary policy adopted by the central bank to control the evil effects of money supply. They are quantitative measures and qualitative measures. ಮೊದಲನೇದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಎರಡನೇದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು. What are quantitative measures? The too much money supply of legal tender money or too much supply of legal tender money always creates an inflationary trend in the economy. Therefore, the objective of quantitative measure is to control over the circulation of quantum of legal tender money in the economy, which is inflationary in character. Hence, the quantitative methods are used during economic boom period to control inflationary trend. The quantitative methods like bank rate policy, open market operations, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio used by the central bank are the quantitative measures. What are such quantitative measures? Number 1, the quantitative measures during economic boom period. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಣದ ಪೂರೈಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು, ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ, ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅನುಪಾತ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ, ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. Number 1, the quantitative measures are in the form of bank rate. So this is related to bank rate. The increase in the bank rate or repo rate by the central bank. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. What is bank rate or repo rate? It is the rate at which the central bank provide loans to the commercial banks, or the commercial banks can take monetary benefits from the central bank, that is on this bank rate, on the basis of its bank rate. Hence, during economic boom period, it is an inflationary trend. Therefore, to avoid the inflationary trend that arises in the economic boom, the central bank has to increase its bank rate or repo rate. This increase in the bank rate or repo rate is responsible for increase in the market rate of interest
by commercial banks. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಏನು ರೆಪೋ ದರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಂತಂತಂದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಒಂದು ದರದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕು ದರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರ ಏನು, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಲ ಹಣದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ದರ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Because of increase in the bank rate and market rate of interest, increase in the cost of borrowing from the commercial banks. ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. Hence, its impact is on the contraction of credit creation by commercial banks. ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಕುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೂಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Selling of government bonds and securities to the public in the open market by the central bank. During economic boom period, the central bank in the open market can sell its government bonds and securities to the public to control over the circulation of money among the people. ಜನರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಈ ಬಾಂಡುಗಳು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗೋದು ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಟ್ ಅರೈಸ್ಡ್ during economic boom can be controlled by selling of government bonds and securities to the public in the open market by the central bank. And then another one is that increase the percentage of commercial bank deposits with the central bank by the rising cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. What is that cash reserve ratio and statutory liquidity ratio? What is the meaning of that? Cash reserve ratio is the minimum proportion or minimum percentage of bank deposits that is to be held in the form of cash with the central bank.
and also SLR, statutory liquidity ratio. It is the minimum percentage of deposits that a bank has to maintain in the form of gold, cash, or other approved securities. This is related to the cash reserve ratio and the statutory liquidity ratio that has to be increased during the percentage has been increased during economic boom period to control the inflationary trend because of this cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. ಅಂದರೆ ಈ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತಾ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಠೇವಣಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತಾ ಅನುಪಾತ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಈ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಗದು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ SLR ಅಂತಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನ, ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಮೋದಿತ ಭದ್ರತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೂಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ cash reserve ratio and statutory liquidity ratio to control the credit creation of the commercial banks. ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತಾ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಏನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ inflationary trend, evil effects of inflationary trend that arised from the economic boom period. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ commercial banks to carry out their business in the interest of the nation. Therefore, such type of quantitative measures are used by the reduce the lending capacity used by the central bank to reduce the lending capacity of commercial banks and unnecessary flow of money among the public that has to be restricted, and it impact on the unnecessary demand, and that means it controls the unnecessary demand of the consumers and controls the inflationary demand in the economy. Finally, by stabilizing rising prices and wages during economic boom period, inflationary trend can be controlled in the economy because of all these quantitative measures. What are qualitative measures that are used by the central bank during economic boom period? The qualitative measures are, before that, what is the objective of qualitative measures? That we should understand. The objective of qualitative methods is to direct the commercial bank to use its credit money only for productive purpose. ಈ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲ ಹಣ ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ that are used during boom period are: number 1, fixing high margin on secured loans of banks. That means for the productive purpose, the loan should be used for productive purpose. For that purpose, to achieve that objective, that central bank can fix the high margin on secured loans of banks. What is that margin? Loans is sanctioned against collateral security in any of the bank. Margin means that proportion of the value of security against which the loan is given or the loan is sanctioned by the banks. ಉತ್ಕರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದು ಕೈಗೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂಚನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ನೀಡುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಇಸ್ ದಟ್ implement rationing of credit on the basis of national importance. That means the loan should be given to the customers that is on the basis of national importance. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಪಡಿತರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲ ಹಣ ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ದ consumers for unnecessary purposes of the consumers. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಅದು ಕೊಡೋದನ್ನು ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ measure is that guiding public through moral ethical values to utilize credit money for productive purpose. That means it guiding the customers that the credit money should be utilized only for the ethical values, only for the productive purposes. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. And then another one is that deliberate direct action on those who are not repaying the loan. ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೇರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that means direct action should be taken by the government those who are not repay the loan. For example, Mehul Choksi
who has taken the loan from the Punjab National Bank and he has not repaid it, and then Nirav Modi and then Vijay Mallya, they have taken large amount of loan from the various banks, but they have not repaid. Therefore, the direct action has to be taken from the government and also the central bank. ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೇರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಹಣದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ credit money should be utilized only for the productive purpose and it should not be utilized for unproductive purposes. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ to carry out their business in the interest of the nation. Hence, introduction of qualitative methods during boom period helps to control inflationary trend in the economy. After qualitative and quantitative measures taken during economic boom period, the same quantitative and qualitative measures are also taken during economic depression to come out from that pessimistic attitude of the economic activities. What are such quantitative measures that are taken during economic depression period? That is the opposite, as I am telling, that opposite measures are taken during this economic depression what they are taken during economic boom. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್? ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡಿಫ್ಲೇಷನರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ? The quantitative measures are also used in the economic depression to control the deflationary trend in the economy. Such quantitative measures, again, they are also in the form of bank rate policy, open market operations, and statutory liquidity ratio, and also cash reserve ratio. They are: number 1, decrease in the bank rate or repo rate by the central bank. In the economic boom, it increases the bank rate or repo rate. What is bank rate or repo rate, that I already explained. And then during depression, it decreases the bank rate or repo rate. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿ, ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ನಗದು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಪಾತ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದು ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಅಥವಾ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ leads to the decrease in the market rate of interest
ಬೈ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಯಾವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಬ್ಯಾಂಕು ದರಗಳು ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಲ ಹಣದ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್, all this leads to the expansion of credit creation by commercial banks during economic depression. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, the money in the hands of the people increases. As such, the related economic activities like demand, price, and all economic activities are expanding or increasing, and it is possible to come out from the economic depression. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಕುಸಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸರಕಾರದ ಬಾಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಿಂದ ಬಾಂಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತದೋ ಆವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು, ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು cash reserve ratio and SLR, so statutory liquidity ratio. Decrease the percentage of commercial banks deposits with the central bank by reducing CRR and SLR. But during boom period, it increased the percentage of commercial bank deposits with the central bank by increasing that CRR and SLR. So when it decreases, then the amount which is available for the commercial bank for lending purposes has been increased. Then there is a flexibility on the grant of loan by the commercial banks. ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಗದು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಬೈ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದಂತಹ ನೀತಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತದೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್
that quantitative measures taken by the central bank to come out from the economic depression, or that to avoid the deflationary trend that are arised from the economic depression. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಪ್ರಸರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. And then what are the qualitative measures that are used during economic depression? Again, the same opposite measures are taken during economic depression what they have taken during economic boom. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಲೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಚನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ secured loans of banks. And then expansion of consumer credit, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. When the consumer credit has been increased, the money in the hands of the people increases, and then there is a greater demand for goods and services, and as usual the price and related economic activities are increasing and come out from the economic depression. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. And then another qualitative measure is that flexibility on the use of credit money for national importance. As I said in the boom period, here also that it always directs the commercial bank the loan should be used only for national importance. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. The diversion of credit for productive purposes, and again that means the credit money, whatever the credit money which is provided by the banks, that can be utilized only for the productive purpose and not for unproductive purposes. ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. And then again the direct control, moral suasion, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮನವೊಲಿಸುವಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ economic depression also. So in this moral suasion, that is especially that they are convincing the customers to take loan and then utilize it in a proper way. ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. These are all various quantitative and qualitative measures are taken by the central bank to control the inflationary and deflationary trend and that are arised in the fluctuations in the various economic activities. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಏನು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿತ್ತೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಚ್ qualitative methods that are taken by the central bank
that stimulate the lending capacity of the commercial banks, and as a result the flow of money among the public has been increased, and the demand and all other related economic activities are increased, and it is possible to come out from the economic depression period. So that is employment, and finally economy can easily come out from deflationary trend by increasing the prices and wages in the economy. Therefore, all these are helpful to control the evil effects of business cycles. So such qualitative, both quantitative and qualitative measures are very important from the to stabilize the economic activities in the economy. Dear students, after listening this video, you go through that study material which is available both in Kannada and English language, and then answer to the MCQ questions to get much more knowledge about in-depth knowledge about the monetary policy of the central bank. To get much more knowledge about this monetary policy of central bank, you can refer these following books, that is Modern Economic Theory by K.P.M. Sundaram, Business Decisions by K. Ramachandra, myself Pratibha Parshvanath and Chandrasekhara, Managerial Economics by M.M. Gupta, Business Economics by R. Sharma, Kannada books Nirvana Arthashastra by Prabhakara Shishila and Nirvana Arthashastra by H.R. Krishnamurthy. Thank you students. Thank you one and all.